ওয়েলকাম এভরিওয়ান। অল এডুকেটরস কমিউনিটি বাংলাদেশ অংশের সৌজন্যে আজকের আয়োজিত এই ভার্চুয়াল PD1 বেসিক আইডিয়া অফ ওয়ার্কলেট আমাদের আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আছেন জনাব আতিকুর রহমান স্যার, নাজমুন নাহার শিউলি ম্যাম, পলাশকান্তি মজুমদার স্যার এবং জ্যোতিষ চন্দ্র রয় স্যার। ওনারা আমাদেরকে কিভাবে ওয়ার্কলেট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় থেকে শুরু করে কিভাবে অ্যাম্বাসেডর পর্যন্ত আমরা আবেদন করতে পারি অ্যাম্বাসেডর হওয়ার জন্য, এই বিষয়গুলো ওনারা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা বিষয়গুলো ভালোভাবে উপস্থাপন করব। আর প্রোগ্রামটি পরিচালনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন জনাব নাজমুল হক স্যার এবং সাথে আছে আমি আব্দুল সালাম। তো আমি কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কিত একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করছি, তারপরে আমরা চলে যাব আমাদের প্রথম স্পিকারের কাছে। আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন স্যার? নাজমুল স্যার? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে। Virtual PD1 basic idea of Wakelet, organized by World Educators Community Bangladesh part. And our panelist speakers and keynote speakers with moderators Muhammad Atikur Rahman, MI expert and Wakelet community member, Nazmun Nahar Shiuli, MI expert and Wakelet community leader, and also keynote speakers Engineer Polashkandi Mojumdar, MI expert and Wakelet community leaders, and Jyotish Chandra Roy, MI expert and Wakelet ambassadors, and moderator Mr. Nazmul Haq and Abdul Salam, MI expert Bangladesh. So program is presented by Abdul Salam, Assistant Teacher, Wakelet Ambassador, Itauri Mohila Alim Madrasa, Maulavi Bazar, Bangladesh, and Mr. Nazmul Haq, MI expert and Wakelet members, community members, Silekara Rashidia Girls Dakhil Madrasa, Kishorganj, Bangladesh. And this is our training schedule. Create a new Wakelet account. Muhammad Atikur Rahman, she will presented how to create a Wakelet new account and create a bookmark in Wakelet. How to create a bookmark in Wakelet. Miss Nazmun Nahar Sheili will present this topic and create a Wakelet. Polas sir কোনটা দেখাবেন? আমি দেখাবো হলো কালেকশন তৈরি করা। How to create a Wakelet collection. Mr. Polas Kanti Mojumdar will present this topic and Jyotish Chandra Rai will share procedure to apply for Wakelet community leader and Wakelet ambassador. If any problem, Polashkandi Mojumdar sir will share this topic also. So our first guest speaker Muhammad Atikur Rahman, MI expert and Wakelet member, Azad Atazan High School, Kishorganj, Bangladesh. The topic create a Wakelet account. And our another guest speaker Nazmun Nahar Shiuli, MI expert and Wakelet community leader, Matlab JB Government Pilot High School, Chadpur, Bangladesh. She will share a topic how to create the bookmark in Wakelet. And Polashkanti Mojumdar sir will share, Engineer Polashkanti Mojumdar, she will share create a Wakelet collection, how to create a Wakelet collection, and also she will be share other topic from Wakelet because she is our keynote speakers from Bangladesh. And our another keynote speakers Jyotish Chandra Rai, she will also share the procedure to apply Wakelet community leader and Wakelet ambassador. So thank you everyone, just enjoy the session. I request our first speaker Janab Mr. Atikur Rahman sir, please share your screen and share the how to create a Wakelet account. Thank you sir. Yes sir. Okay, thank you. Assalamu alaikum. আজকে ওয়ার্ল্ড এডুকেটর কমিউনিটি কর্তৃক আয়োজিত বেসিক আইডিয়া অ্যাবাউট ওয়েকলেট এই সেশনে আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
এখানে উপস্থিত আছেন পলাশকান্তি মজুমদার স্যার, শিলু ম্যাম, লতিফ স্যার, নাজমুল স্যার এবং আজকের এটার অর্গানাইজার আব্দুল সালাম স্যার এবং আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ যারা আজকের এই সেশনে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অভিনন্দন। আজকে আমার যে বিষয় সেটা হচ্ছে হাউ উই ক্যান ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট ফর ইউজ Wakelet. If we want to use Wakelet, we must be create an account. Or you স্যার can একটু use your ইন্টার PDF. করছি। সালাম স্যার, সবাইকে মিউট করে দিয়ে আতিক স্যারকে শুধু দেন, তা একটা শব্দ হচ্ছে সাধারণ, প্লিজ। Okay, thank you, Nandul sir. If you want to use Wakelet, we must have an account, and you can use your previous creating account. Also, you can use new Wakelet account. So now I want to show everyone how we can create an account. Okay, so we start. At first, we must be open an browser. I'm going to open a browser, that means Mozilla Firefox. And now in the search box, you can use Wakelet website address. So our Wakelet website address is only wakelet.com/. That's enough. It's our Wakelet address. Just write here and you can press enter. Now you can see the home page of Wakelet. And there here, if you have an account, you can just click on login, or if you are new, you can sign up. So now I want to, everyone, we are new. So how we can use Wakelet? And for this, as we are new, so at first we just click on sign up for free. It is below the green box. Just you can click here, sign up for free. Okay, after clicking, we can see here, Wakelet get started, continue with Apple ID, continue with Google, continue with Microsoft, continue with Facebook. If you have any email ID with Apple or Google or Microsoft, or you can use Wakelet using your Facebook ID also. And if you have no ID, just we can have get another Wakelet ID. It will be just below. You can see here, sign up with email. It is new and it is under Wakelet email ID. It is not Apple, Google, Microsoft or Facebook. It is Wakelet own ID. You can create here. So I want to create new Wakelet ID. So here I can click sign up with email. Just I click here, you can see and page. Here you can use your name. I am writing here Muhammad Atikur Rahman. Email. You can use here any new email ID. I am writing here my email. You can use here your previous any email ID. Then you can use here password. It will be your new password. You can use your previous email address password, or you can use here if you want, you can write here new password. Okay, and just now I am writing here new password, and here they will want your birth date. So at first month, it is my certificate information. Okay,
and you can fill up your date of birth, and now just you click on create your account. Maybe net is slow. Oh, sorry. You can just click by checking this box. You exit Weeklet term, privacy and rules. Just click on the box. Can you hear my sound, please? I want to respond again. Yes, sir. Okay, Continue, thank you, please. sir. By clicking the text box, that means you agree Weeklet terms and conditions. Now you click create your account. And Weeklet also remind me that if I want, I can save it. And it is my demo session, so I don't like to save it. Okay. Choose your username. Here they can inform me that if I want, I can use my username. Their default use my username Muhammad Atikur Rahman 412. If I like it, I can click on the next. And if I want to change my username, you can write here. Okay. If I want to change my username. That means Atikur Rahman. I want my username. Okay, right here. Sorry, it is not available. That means I already used it. So You I can want use an to change it. unique number. Okay, that means Atikur Rahman 1 2 3 4 5 8. And this is available. Okay. Now I want to click on next button. Okay. And now they tell us who is me, educator, student, business or other. So I am educator, I want to click here. And country, you can select here your country. Bangladesh. And next, your rule. That means our ruler high school. Okay. And now I shall click on done. And now we are ready to create Weeklet. It is the Weeklet homepage after login by your account. Okay. Here you can see that some information. That means your name. You can use here your picture, or here you can see some information, your collection, bookmark and group collection. And here you can see your profile. Just click on the M. You can see here your information. Now you can edit your profile. You can give about your information, which Weeklet want. You can fill up this information by clicking on edit profile. Okay. If you click the edit profile, you can see your name. You can edit username or biography. You can use here your biography. And after this, you just click on the save. And by this, now you are able to create Weeklet. Okay. And if you want, yes, sir. Atik sir, sorry to interrupt you. Please add your profile picture in your Yes, WhatsApp sir. profile. Just a minute, sir. Okay, if you want to edit, you can use your profile picture by clicking
the circle above your name. You just click and edit option will come, and you can now edit your profile. Click on this, and now you can change your header image. You can set your header image. That means about yourself. You can use here maybe your school picture also, and in the circle you can use your profile image. Okay, just click here, upload an image, reposition and remove. Just we can use select upload an image, and from there you can use your picture here. I just want to use a picture. And you must be use this picture in low resolution, it will be better. And you can already, if you want, by dragging, you can set your picture. And after setting, you just click on save button. Now you can see that your profile picture already set here. And you can change your header image also. Just I want to see it again. Header image. Okay, just if you want to, it is, though here is no Wakelet image. Okay, no problem. I shall want to use the scenery here, just for practice us. You can see here your header image, and by this, and if you want to complete your profile biography, you can just click on apply. This setting will be set by Wakelet. Okay. Thank you. And now you are able to use Wakelet. Yeah, thank you, sir. Thank you, Mr. Atikur Rahman, sir, to share your idea, the basic idea how to create an Wakelet account. I hope everyone learned how to create an account easily. So thank you, sir. Thank you so much. If our participants have questions, they can ask question after the session. Now I would like to request our next guest speakers, Nazmun Nahar Shili ma'am. Please share your screen and share how to add a bookmark in the Wakelet. Thank you, Mr. Atikur Rahman, sir. Please continue, Nazmun Nahar Shili ma'am. আতিক স্যার ফেস Okay, আপনি thank you everyone. I am going to close. Okay, ma'am. Thank you. দেখা যাচ্ছে? শেয়ার করেন আপা। শেয়ার করলাম তো, স্ক্রিন শেয়ার। কিনে কেন দেখা যায়নি? নেট প্রবলেম নাকি? এখনো আসলো না যে। উইন্ডো না, এখানে তো কম, সেজন্য দেখা যায় স্যার। স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। স্ক্রিন শেয়ার আপনি স্ক্রিন শেয়ারের সময় দেখেন ওখানে কয়েকটা অপশন আছে, ওখান থেকে আপনি কোনটা দেখাবেন। যদি ব্রাউজার দেখেন তো ব্রাউজার সিলেক্ট করে দিবেন, না হলে শুধু স্ক্রিনটা বা উইন্ডোজ যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দেন। স্ক্রিন দিলে বেটার হবে, আপনার পুরোটা চলে আসবে। এবার আসছে? হ্যাঁ আসছে ম্যাম, আসতেছে, আসবে মেবি। জাস্ট
Okay, ma'am. It's okay. Please share about yourself. Please স্যার talk about বুকমার্ক তৈরি করতে হলে আমাকে প্রথমে এই বুকমার্কে যেতে হবে। আমার আইডিতে যে আমার এই যে বুকমার্ক আছে এখানে ক্লিক করব। ম্যাম আপনার পরিচয়টা দিয়ে নেবেন প্লিজ ইংরেজিতে। ওকে স্যার, আমি নাজমুন নাহার শিউলি, সহকারী শিক্ষক, মতলব জেবি সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর। This is Nazmun Nahar Shiuli, assistant teacher, Matlab JB Government Pilot High School, Matlab South, Chatpur. ভিডিও করেন। Bookmark আসে না কেন? অ্যাড লিংকে যে এখানে আমি যে কোনো কিছুর দিতে পারবো, লিংক দিতে পারবো, যেমন ইউটিউব, তারপরে আর্টিকেল, মেসেঞ্জার, তারপরে টুইটার, ফেসবুক লিংক, লিঙ্কডইন, ইনস্টাগ্রাম, গুগল থেকে লিংক আমি এখানে দিতে পারবো। তো আমি এখন প্রথমে চলে যাব ইউটিউবে। ইউটিউবে আমার কিছু ভিডিও আছে, আমি সেখান থেকে লিংক নিব। ঘুরে ঘুরে আসে না। দুটা ডিভাইস একবারে করতেছেন তো, সেজন্য এরকম করতেছে। কন্টিনিউ করেন ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, আসছে। তো আমি এখানে কন্টেন্টে যে আমি যে কোনো একটা লিংক নিব, ভিডিও ওপেন করব। এই যে ইউটিউবে যে আমি এখান থেকে আমি একটা লিংক কপি করলাম। এখন আমি ওয়েবলেটে যে এটা পেস্ট করে দিব। অ্যাড লিংকে ক্লিক করব। এই যে হয়ে গেল একটা বুকমার্ক। আমার এখানে বুকমার্ক 109টা ছিল, এখন 110টা দেখা যাচ্ছে। আমি আরেকটা নিয়ে আসি। এই যে এটার লিংক আমি কপি করলাম। এবং ওয়েবলেটে যে আমি এটা পেস্ট করে দেব। এখানে অ্যাড লিংকে ক্লিক করব। লিংকটা যুক্ত হয়ে গেল। যে 110টা ছিল, এখন 111টা। সমস্যা হচ্ছে আপনি শুধু অ্যাড করতেছেন, কিন্তু বুকমার্কটা আসলো কই থেকে সেটা ক্লিয়ার হতে পারলাম না।
বুকমার্কটা স্যার আমি যে কোনো কিছুর লিংকটা আমি এখানে কপি করে দিতে পারবো স্যার। আপনি প্রথমে মেইন অ্যাকাউন্টে যান। আপনি কোশ্চেনটা বোঝেন নাই ম্যাডাম, আপনি যে প্রোফাইলটা ওপেন করলেন সেখানে বুকমার্কটা কিভাবে আসলো সেটা একটু দেখাই দিলে ভালো হতো। আপনি শুধু বুকমার্কে অ্যাড করতেছেন লিংক, এটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু বুকমার্কটা আসলো কোথা থেকে কিভাবে এটা দেখালেন না। এটা স্যার ওয়েকলেটের আইডির মধ্যে আমার যেতে হবে, যে স্যার এই যে আমার আইডিতে আমি প্রবেশ করার পরে যে এখানে আসছে কালেকশন, বুকমার্ক, গ্রুপ কালেকশন এরকম আছে স্যার এখানে। তো এখানে আমি যে বুকমার্কে ক্লিক করলে স্যার এটা ওপেন হবে। সালাম স্যার বিষয়টা শেয়ার করে দেন। সালাম স্যার অথবা পলাশ স্যার আর প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার করে দেন। জি অ্যাকচুয়ালি ধন্যবাদ স্যার। বুকমার্কে ক্লিক করলে হবে। হ্যাঁ, বুকমার্কে লেখায় ক্লিক করলে আপনার যদি জিরো থাকে তাহলে ডান পাশে জিরো দেখাবে। সো বুকমার্কে ক্লিক করার পরে এখানে ডান পাশে লেখা আসবে অ্যাড ইওর লিংক, অ্যাড বুকমার্ক লিংক। আপনি যে লিংকগুলো ইউজ করবেন, নিউজ পেপারের কাটিং, ইউটিউবের কাটিং বা আপনার যে কোনো জায়গার লিংক আপনি এখানে অ্যাড করে রাখতে, ব্লগের লিংক, শিক্ষক বাতায়নের বিভিন্ন কিছুর লিংক, আমাদের ক্লাসের লিংক, ফেসবুকের লিংক, এভরিথিং আপনি এখানে এটাই স্যার, একেবারে সিম্পল বিষয়। ম্যাডাম সালাম স্যার, আপনি কোশ্চেনটা আগে ভালো করে বলবেন, তারপরে একটু কাইন্ডলি অ্যানসার দেন। আমার কথা হচ্ছে যে বুকমার্কটা যে আপনি অ্যাড করতেছেন এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু বুকমার্কটা আসলো কোথা থেকে কিভাবে? এটা অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যাকাউন্টে থাকবে, প্রোফাইলে থাকবে। হ্যাঁ সালাম স্যার, create an account so that you will find the bookmark in your account easily. হ্যাঁ স্যার, This is the software added in bookmark added. The officially they added your profile the bookmark. If you create an account, you will find the bookmark in your profile, I think. So that Yes, sir. at first you need to create an account, then you will find the bookmark. If you have any question, you can ask the question after the session. Thank you, sir. Ma'am, please continue the session. আচ্ছা, আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সালাম স্যার, এখন কি স্টপ শেয়ার করব আমি? সালাম স্যার, আমি Hello? একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। জি মিজান স্যার বলেন। আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? জি জি ম্যাম, স্যার শুনতে পাচ্ছি। স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, বলেন। আমার যেটা ধারণা আর কি, আমি জাস্ট শেয়ার করছি, বুকমার্কটা মনে হয় ইনবিল্ট অবস্থায় থাকে, বিল্ট ইন অবস্থায় থাকে এই ওয়েবসাইটের সাথে। জি স্যার, এটা বিল্ট ইন অবস্থায় থাকে। বিল্ট-ইন স্যার। ধন্যবাদ। এটা তিনটা অপশন আপনি পাবেন। ম্যাডাম আপনি প্রোফাইলে ক্লিক করেন, আপনার উপরে ছবিতে ক্লিক করেন, ডাইরেক্ট উপরে ছবিতে ক্লিক করে যে কিভাবে আসে স্যার দুটো প্লে হবে। হোমে ক্লিক করেন, হোমে ক্লিক করেন। এই যে হোমে ক্লিক করলাম, এই যে এখানে ক্রিয়েট এ নিউ কালেকশন, না এখানে আসার পরে হোমে যে এরপরে আমি যে এখানে আসলো যে বুকমার্ক, এখানে ক্লিক করলে আমার বুকমার্কের জায়গাটা তৈরি হবে। এই যে অ্যাড এ লিংক, এখানে ক্লিক করলে আসবে হচ্ছে অ্যাড এ লিংক। এখানে বিভিন্ন ধরনের লিংক অ্যাড করার জন্য বলা হয়েছে। বুকমার্কটা এটা বিল্ট ইন অবস্থায় থাকে, আমি যতটুকু বুঝলাম। জি স্যার, আমি একটু বলি স্যার। এখানে বিষয়টা হচ্ছে আপনার যে কোনো ফরম্যাটের যদি লিংক থাকে, সেই লিংকটা এখানে প্রেস করার সাথে সাথে এটা অ্যাড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাতে আমার যে বিভিন্ন অংশে যে আমার অংশগ্রহণ আছে, আমার ইউটিউব লিংক আছে বা ফেসবুক আইডি আছে, তারপরে লিঙ্কডইন আছে, এই বিষয়গুলো এটার সাথে যুক্ত থাকলে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন যে একজন কোন কোন ক্ষেত্রে তার অবদান আছে সেগুলো এখান থেকে জানা যাবে হয়তো তার প্রোফাইল থেকে, মনে হয় না? তাই জি স্যার, এখানে বিষয়টা হচ্ছে স্যার, এখানে আপনার যে কোনো বিষয়ের আপনার যে ইয়েটা কালেকশনটা তৈরি করবেন, কালেকশন রিলেটেড এখানে লিংক পেস্ট করা হয়। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমি একটু বলি স্যার, বুকমার্কের ক্ষেত্রে স্যার আসলে এই যে এক্সপ্লোরে যেতে হবে, বুঝছেন? এটা তো হচ্ছে আমার তৈরিকৃত কিছু জিনিস, সেখানকার কিছু কিংবা কোনো লিংক যদি আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা এই ক্ষেত্রে অ্যাড লিংকে। কিন্তু এক্সপ্লোরে গিয়ে আপনি আসলে কিছু আপনার অনেকের ইয়াগুলো মানে হয়তো আপনার কালেকশন আমি নিতে পারি, কিংবা ওয়েবসাইটের কিছু কালেকশন নিতে পারি, সেগুলো এক্সপ্লোরে গিয়ে বুকমার্কটা করতে হয়। কাইন্ডলি একটু দেখেন। জি ধন্যবাদ। জি
আব্দুল সালাম স্যার, আমি একটু বলি স্যার বুকমার্কের বিষয়টা। স্যার বুকমার্ক হলো আপনার যতগুলো কালেকশন যে টিচাররা কালেকশন গুলো সাবমিট করতেছে ওয়ার্কলেটে, সেই কালেকশন গুলো আপনি আপনার প্রোফাইলে নিয়ে রাখবেন। নিয়ে রাখার জন্য ওই কালেকশনের উপরে কর্নার দিয়ে দেওয়া আছে, ওই কালেকশনে ক্লিক করলে বুকমার্ক লেখা আসে, তার বুকমার্কে ক্লিক করলে আপনার এখানে প্রোফাইলে ওগুলো বুকমার্ক হয়ে যায়। কালেকশন গুলো সংগ্রহ করা আপনার প্রোফাইলে, এইটুকুই স্যার। আপনারা নিজেরা যখন লগ ইন করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে বুকমার্ক এই সহজ ব্যাপারটা। ঠিক আছে স্যার। ওকে, ধন্যবাদ স্যার। ম্যাম আপনারটা শেয়ারটা করে ফেলেন, পরবর্তীতে আমাদের পলাশকান্তি মজুমদার স্যার কন্টিনিউ করেন। আমাদের পলাশকান্তি মজুমদার কালেকশন স্যার করবে। Thank you, Nazmul sir, given me opportunity to some share. স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ার হয় নাই? করতেছি। আমি কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেলাম নাকি? কাউকে তো দেখি না। ওকে স্যার, আপনার স্ক্রিন আসছে স্যার। একটু ব্যাড সাউন্ড আসতেছে, একটু যদি অন্যান্যদেরকে মিউট করে দেন তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয় শুনতে। একটা মেবি পলাশ স্যারের সাইড থেকে আসতেছে সাউন্ডটা, পলাশ স্যারের সাইড থেকে মেবি। ওই একটা বাবুকে ইনজেকশন দিচ্ছে তো, জি জি, এর কারণে সাউন্ডটা আসতেছে। ঠিক আছে, আপনি কথা বলেন, কথা বললে ওই সাউন্ডটা আসবে না, আপনি কথা বলা শুরু করেন। স্যার কন্টিনিউ করেন স্যার, পলাশ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঢুকতেছি। সাউন্ড আসতেছে। স্পিড মনে হয় নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা হচ্ছে, চেষ্টা করতেছি। আপনার যদি না হয় তাহলে আবুল সালাম স্যার কিছু অংশ দেখাক, পরে আপনি দেখান। এই তো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। স্যারের নেটওয়ার্ক মনে হয় একটু সমস্যা হচ্ছে। সম্মানিত দর্শক যারা আছেন এবং আপনাদের সেশনে যারা যুক্ত আছেন সবাইকে একটু ধৈর্য ধরার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি। হ্যালো নাজমুল ভাই। জি 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 জি, ওই স্যারের দেখাচ্ছে, দেখাইতে থাকুক, ওই প্রশ্ন পরে করলে হবে, নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকে তো, দেখাইতে থাকুক। আমরা আগে শুনি, পরে যে স্যাররা পারে এটার উত্তর সলিউশন করে দিবে।
প্রশ্ন করার দরকার ওকে নেই। ওকে আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। Thank you, sir. This is Engineer Palash Mozumdar, instructor, Chatpur Janata High School and College, Kumila Sodor Dokhin, Kumila. Now I am presented create a new collection. How create it? Just I create my account and log in. Let's look this page. Just click collection and we look create a new collection. I click plus sign. There are concept layout, different types of layout. I'm agree with media, concept, grid, mode board, column, etc. I agree media board. Then I name my collection title. সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, আমি এর আগে কিছু ডকুমেন্ট তৈরি করে রেখেছি আমার কালেকশনটি তৈরি করার জন্য। আমি নেটওয়ার্ক টপোলজি নিয়ে একটি কালেকশন তৈরি করব। আমি এখানে এটার নাম দিয়ে দিলাম নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং একটা শর্ট ডেসক্রিপশন দেব, সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক টপোলজি কি, দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি এখানে ইউজ করব, যে কোনো লিংক ইউজ করতে পারি, যে কোনো অ্যাড ট্যাক্স ইউজ করতে পারি, ইমেজ ইউজ করতে পারি, বুকমার্ক, যে বুকমার্ক আমরা তৈরি করতে দেখলাম সেই বুকমার্ক এখানে ইউজ করতে পারি, পিডিএফ ফাইল ইউজ করতে পারি এবং এখানে আমরা যখন এই 9 ডটে ক্লিক করব এখানে বিভিন্ন অ্যাপস রয়েছে, সেই অ্যাপসগুলোর আমরা ইউজ করতে পারবো। এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টুইটার আছে, ভিডিও আছে, এটা সম্ভবত ফ্লিপগ্রিড ভিডিও, তারপরে আছে ইউটিউব, গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ, তারপরে ক্রিয়েটিভ ক্লাউড এক্সপ্রেস, এই নানা লিঙ্কগুলো আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। তার মানে এটি হচ্ছে কালেকশনটি হচ্ছে মূলত আমরা একটি ডিজিটাল কন্টেন্টের মতো একটি কন্টেন্ট তৈরি করা, যেটা আমাদের শিক্ষার্থী বেস বা আমাদের শিক্ষণ বেস একটি টপিকস তৈরি করাই মূলত হচ্ছে আমাদের এই কালেকশন। আমরা এখানে একটা ছবি নিয়ে আসতে পারি, যেহেতু নেটওয়ার্ক টপোলজির উপরে আমি একটি এখানে শুরুতে ইমেজ দেব,
যাতে করে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে আমরা আসলে কি করতে যাচ্ছি। আমরা এখানে একটু নেটওয়ার্কের কারণে আসতে সমস্যা হয়, তারপরেও প্লিজ একটু দেখবেন। এখানে অনেকগুলো নেটওয়ার্ক, আমাদের আসলে যে নেটওয়ার্ক গুলো আছে টপোলজির জন্য, সেই সবগুলো টপোলজি এখানে একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম। এখন আমরা আসলে কি করতে চাই, এখানে আমরা প্লাস সাইনে যাব, গিয়ে আমরা এখানে শিখন ফলটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি। যদি আমরা শিখন ফলটা নিয়ে আসি তাহলে আমাদের কালেকশনের জন্য সুবিধা হবে। আমরা এখানে পেস্ট করে দিতে পারি। এখানে পেস্ট করে দিলে আমরা এখানে দেখতে পাবো। এগুলোকে আমরা আমাদের মতো করে পয়েন্ট আকারে করে নিতে পারি বুলেট দিয়ে। আমরা এখানে এগুলোকে এন্টার দিয়ে একটু সাজিয়ে নিতে পারি। এখানে আমরা 3টা শিখন ফল নিয়ে আসলাম। এই ফার্স্ট শেষের শিক্ষার্থীরা কি কি করতে পারবে এই বিষয়ে, এগুলোকে ইচ্ছে করলে আমরা এখানে সিলেক্ট করে বোল্ড করে দিতে পারবো, ইটালিক করতে পারবো, আন্ডারলাইন দিতে পারবো, এখানে ছোট সাইজ বড় সাইজ করতে পারবো। এই 2টা সাইজ আছে এখানে। এরপরে এগুলো বুলেট পয়েন্টের জন্য। এরপরে অ্যালাইনমেন্ট গুলো আমরা লেফট, তার মিডল, রাইট অ্যালাইনমেন্ট আমরা দিতে পারবো। যেহেতু এটা শিখন ফল, আমরা লেফট অ্যালাইনমেন্টে রাখলাম, ডান করলাম। ডান করার পরে আমার শিখন ফলগুলো চলে আসলো। আমরা শিখন ফলগুলো এভাবে দেখতে পাবো, যেটা আমার এই কন্টেন্টের একটা লার্নিং আউটকামস নিয়ে আসলাম। এরপরে যেহেতু এটা নেটওয়ার্ক টপোলজি কি বলতে পারবে, তাহলে সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক টপোলজি সংক্রান্ত একটা ইমেজ দিয়ে একটা বর্ণনা দিতে পারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা চলে আসছে। এখানে বলে রাখি যে আমরা যাই আনবো এখানে কোনো কিছু সেভ করার দরকার হবে না, অটো সেভ হয়ে যাবে এখানে। চেঞ্জ সেভড, অর্থাৎ অটোমেটিক এটা সেভ হয়ে যায়। এরপরে আমরা এখানে যখন কার্সরটাকে নিয়ে আসব তখন আমরা আবার এই প্লাস সাইনটি দেখতে পাবো। সেখানে এবার এই বিষয়ে আমি লিখতে পারি যে আমি টপোলজি কি শেষ সংক্রান্ত উত্তরটি আমি এখানে দিয়ে দিলাম। এখানে সেটা দিয়ে দিতে পারি। এখানে টপোলজি কি সে সংক্রান্ত বিষয়টি আমি টপোলজি কি এই জায়গাটিকে একটু বোল্ড করে দিতে চাই। এই জায়গাটিকে বোল্ড করে দিলাম। বোল্ড করে দিয়ে বাকিগুলো যেভাবে আছে রাখলাম। আমি এটাকে বড় করে দিলাম, এরপরে ডান দিয়ে দিলাম। আমার লেখাটি চলে আসলো। এখানে শেষ সংক্রান্ত বর্ণনা দিয়ে দিলাম। এরপরে যেহেতু টপোলজির প্রকারভেদ, আমরা দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে টপোলজির প্রকারভেদ, তাহলে আমরা টপোলজির প্রকারভেদটা নিয়ে আসতে পারি এখানে।
আবার একটা প্লাস নিলাম, নিয়ে টপোলজির শ্রেণী বিভাগগুলো এখানে নিয়ে আসলাম। আমরা ইচ্ছে করলে এগুলোকে এভাবে দিয়ে দিতে পারি, এভাবে প্রকারভেদগুলোকে সাজিয়ে দিলাম। সাজিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের পরবর্তী শিক্ষণফলটি হচ্ছে টপোলজি, বিভিন্ন প্রকার টপোলজির সুবিধা অসুবিধা। তাহলে প্রথমে আছে বাস টপোলজি। আমরা বাস টপোলজির ইমেজটা নিয়ে আসি। টপোলজিটা নিলাম, বাস টপোলজি সুবিধা অসুবিধাগুলো এবার আমরা লিখে দেব। বাস টপোলজির সুবিধা অসুবিধা, প্রথমে সুবিধাগুলো নিয়ে আসলাম, এরপরে অসুবিধাগুলো নিয়ে আসলাম। এটাকে বোল্ড করে দিলাম, অসুবিধাটাকেও বোল্ড করে দিলাম। এটাকে ইচ্ছা করলে আমরা নিচে দিয়ে দিলাম, ডান দিয়ে দিলাম। তাহলে বাস টপোলজির সুবিধা অসুবিধাগুলো চলে আসলো। ঠিক একইভাবে আমরা দিতে পারি স্টার টপোলজি। স্টার টপোলজির ছবিটা নিয়ে আসলাম, এবার স্টার টপোলজির সুবিধা অসুবিধাগুলো নিয়ে আসবো। আচ্ছা, একটু ছবিটা কিভাবে আনতে হয় বা ছবিটা আনার জন্য কোথায় ক্লিক করতে হয় এটা একটু দেখালে ভালো হতো পলাশ স্যার। জি জি, অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ স্যার। এটা সুবিধা অসুবিধা হয়ে গেল। আরেকটা ছবি কিভাবে আনি দেখেন, এখানে আমাদের কতগুলো অপশন দেওয়া আছে। এখানে পেস্ট এনি ওয়েব অ্যাড্রেস, এখানে যে কোনো ডকুমেন্টস আমরা যদি এখানে পেস্ট করি সাথে সাথে এটা আমাদেরকে শো করবে এখানে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স, আমরা যদি ট্যাক্স লিখতেছি এখানেও লিখতে পারি আমরা ইচ্ছে করলে। আমি এখানে যে বক্সে যেগুলো কপি করে দিচ্ছি সেগুলো এখানেও আমরা দিতে পারি। আর ছবির জন্য হচ্ছে এখানে আমাকে অপশন দেওয়া আছে ইমেজের জন্য। এই ইমেজের অপশনটাতে আমি ক্লিক করলে আমাকে ইমেজের জন্য এখানে বলবে আমি কোন ধরনের ইমেজ দিতে চাচ্ছি, কোথায় আছে। আপলোড অ্যান ইমেজ, সরি স্যার বলেন। না, এখানে তো একটা বক্স আছে যে পেস্ট এনি ওয়েব অ্যাড্রেস। ওকে, আমি এটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আমি এখানে ইচ্ছে করলে আমি যে কোনো ছবির লিংকটাও এখানে এনে দিলে ছবিটা চলে আসবে। জি, এই ওয়েব অ্যাড্রেসে ইমেজের অপশনে ক্লিক করলে একটা ইমেজ আসছে, তাই তো? জি জি জি, এখানে ইমেজের অপশনে যখন ক্লিক করব আমি একটা ইমেজ আপলোড করার জন্য এই অপশনটি পেয়ে যাব। এবার আমি যেখান থেকে আনতে চাই সেখানে আমি ক্লিক করলে সেখানে চলে যাব আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ জি, থ্যাংক ইউ স্যার। পলাশ স্যার অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখাচ্ছেন কিভাবে আমরা একটা
কালেকশন আমরা বিভিন্ন ছবি এবং টেক্সট এখানে যুক্ত করে কন্টেন্টের মতো আমরা করতে পারতেছি, খুবই ভালো লাগতেছে। ধন্যবাদ স্যার, চালিয়ে যান স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আমরা রিং টপোলজিতে যাচ্ছি। রিং এর সুবিধা অসুবিধাগুলো নিয়ে আসি। আমি জাস্ট আসলে দেখানোর জন্য এটা করেছি, একটি কন্টেন্টও এখানে তৈরি করা যায় সেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি। রিং হয়ে গেল। এরপরে টি টপোলজি রিমে চলে আসছে। এবার সুবিধা অসুবিধাগুলো আমরা লিখে দেব। করে দিলাম সুবিধা অসুবিধা। আরেকটা আছে, আরেকটা হচ্ছে মেশ। মেশটাও নিয়ে আসি। মেশটা নিয়ে আসলাম। মেশের সুবিধা অসুবিধাগুলো আমি এখানে দিয়ে দেব। জি, মোটামুটি আমাদের যে শিকনফল গুলো ছিল, শিকনফল ধরে ধরে আমরা বিষয়গুলো এখানে নিয়ে আসলাম। এবার আমি যে কাজটি করব, আমি অন্যান্য অপশন গুলো এখানে দেখিয়ে দিতে চাই। সেখানে আমরা অ্যাড টেক্সট এবং ইমেজের কাজ করেছি। এবার আমরা একটা বুকমার্ক নিয়ে আসব। বুকমার্কটা খেয়াল করে থাকবেন, এখানে বিভিন্ন বুকমার্কের দেওয়া আছে। আমার 100-র উপরে বুকমার্ক আছে। সেখান থেকে আমার এই রিলেটেড বুকমার্ক আমি নিব। সেক্ষেত্রে এখানে আমি একটি বুকমার্ক নিতে চাচ্ছি আমার কন্টেন্ট রিলেটেড, অর্থাৎ ট্রপোলজি রিলেটেড। আমি যদি এখানে বুকমার্কের এখানে লিখি ট্রপোলজি, ডিজাইন, এই টপোলজি, আমরা নেটওয়ার্ক টপোলজিটাই নিলাম। এখানে যখন ক্লিক করব সাথে সাথে এখানে টিক হয়ে যাবে, অর্থাৎ গ্রিন টিক বাটন দেখাবে। আমরা অ্যাড করে নেব। অ্যাড করে নিলে আমার পূর্বে তৈরিকৃত বুকমার্কটি আমার এখানে চলে আসলো। এবার আমি এই যে নেটওয়ার্ক টপোলজি পার্ট 2 এটা চলে আসলো। এরপরে আমি বুকমার্ক এবার একটা পিডিএফ যুক্ত করে দেখাই। পিডিএফটা এখানে পিডিএফ এ ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে আমার যেখানে কি আছে এই পিডিএফ আছে, আমি এই পিডিএফটা এখানে নিয়ে আসলাম।
এখানে ফুল একটা কন্টেন্ট, যেখানে আমি পাওয়ার পয়েন্টে যে কন্টেন্টটা করেছিলাম সেটাকে আমি পিডিএফ কনভার্ট করে সেভ করে রেখেছিলাম, সেই কন্টেন্টটা এখানে নিয়ে আসতেছি। অর্থাৎ আমি যেভাবে চাই না কেন আমার কন্টেন্টটাকে আমি স্টুডেন্টদের মাঝে উপস্থাপন করতে পারবো। একটু নেটওয়ার্কের কারণে সময় লেগেছে, চলে এসেছে এটা পিডিএফ। এরপরে আমি প্লাস দিয়ে এবার এখানের অপশন থেকে আমি একটা ভিডিও দেখাতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি ইউটিউবে যাব। ইউটিউবে আমার অনলাইন যে ক্লাসগুলো আছে সেই ক্লাসগুলো নিতে পারি, অথবা অন্য কারো যে ক্লাস আছে সেগুলো আমি নিয়ে আসতে পারি। সেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি কিভাবে আনতে হয়। হ্যাঁ, আমরা লিংকের জন্য প্রস্তুত। অ্যাড ইউর ইউটিউব লিংক, অর্থাৎ এখানে লিংকটা দিলে বা সার্চ করলে চলে আসবে। আমি যদি এখানে টপোলজি লিখি, নেটওয়ার্ক টপোলজি লিখে আমরা যদি সার্চ দিই তাহলে দেখি কি আসে। অনেকগুলো টপোলজি চলে এসেছে, সেখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে কয়টা সিলেক্ট করে দিতে পারি। যেগুলো সিলেক্ট করে দেব সবগুলো চলে আসবে এখানে। আমি এরকম 3টা অ্যাড দিয়ে দিলাম, এখানে 3টে ভিডিও চলে আসলো, একদম ইজি। অর্থাৎ আমরা এটা অনেকটা গুগল ফর্মের মতো, আবার আমরা যদি পাওয়ার পয়েন্ট হিসাব করি তাহলে একটা পাওয়ার পয়েন্ট কন্টেন্টের মতো খুব সহজে অল্প সময়ে আমরা এই কাজটি করতে পারি। এখানে আমার মোটামুটি একটা কন্টেন্ট দাঁড়িয়ে গেল। এটাই হচ্ছে মূলত একটি কালেকশন, এখানে কন্টেন্টটাকে কালেকশন নামে পরিচিত। তো এভাবে তৈরি করার পরে আমি সেটাকে শেয়ার করে দিতে পারি বিভিন্ন মিডিয়াতে। এখন এটা তো আমার শিক্ষার্থীর মাঝে পৌঁছাইতে হবে বা আমার কমিউনিটির মাঝে পৌঁছাতে হবে, সেক্ষেত্রে আমি শেয়ার করে দেব। শেয়ার করার জন্য এটা যখন আমি তৈরি করব সেটা প্রাইভেট হিসাবে থাকে, সেটাকে আমি পাবলিক করে দেব। পাবলিক করে দিলে সবাই দেখতে পাবে। আমরা এটাকে পাবলিক করে দিলাম। পাবলিক করে দেওয়ার পরে হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি আছি, ভালো আছি স্যার। 5 মিনিট পরে আপনাকে কল দিচ্ছি, আমি একটা অনলাইন প্রোগ্রামে আছি। ওকে স্যার, জি আসসালামু আলাইকুম। এরপরে আমি সেটা টুইটারে দিতে চাচ্ছি। টুইটারে দিতে গেলে আমাকে টুইটারে ক্লিক করতে হবে এবং টুইটারের আমার অ্যাড্রেসে আমি যাব। সেখানে গিয়ে টুইটারের আমার লিঙ্কটি চলে এসেছে। এই লিঙ্কটি এখন আমি যদি এটাকে টুইট করে দিই তাহলে এটা সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। এভাবে আমরা শেয়ার করতে পারি। সেটা টুইটারে চলে গেল আমার ক্লাসটি। এই যে ওয়েকলেটের এই ক্লাসটি, নেটওয়ার্ক টপোলজি ওয়েকলেটের একটি ক্লাস আমার ইয়াতে চলে আসলো। এইভাবে মূলত তারপরে ফেসবুকে দিতে পারি, আমরা গুগল ক্লাসরুমে দিতে পারি, টিমে দিতে পারি, আবার এটা কিউআর কোড করতে পারি। এভাবে বিভিন্ন, আবার এই যে কপি লিংক করে আমি সেটাকে বিভিন্ন মেসেঞ্জারে, তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন জায়গায় আমি শেয়ার করে দিতে পারি। এখানে এটাকে কপি করা যায়। তো এইভাবে সাধারণত একটি বুকমার্ক তৈরি করে, সেটা কালেকশন তৈরি করে আমরা সেটাকে শেয়ার করতে পারি। এখানে দেখুন আমাদের নেটওয়ার্ক টপোলজিটি এখানে চলে এসেছে। আর এখানে আমার কালেকশন ছিল 29টি, এখন 30টি হয়ে গেছে। এখানে 20টি আইটেম, কতটি আইটেম আছে তাও দেখাচ্ছে। তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো
প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে প্লিজ করতে পারেন। হ্যাঁ পলাশ স্যার, আমি আবারও একটু আপনার কাছে বিরক্ত করছি, যাই হোক আপনাকে তো সরাসরি পাবো, তাহলে আরো আমাদের জন্য সুবিধা হবে। জি স্যার। এখানে যে বুকমার্কটা যেটা আনলেন পরবর্তীতে যে কালেকশনের মধ্যে, বুকমার্কটা কি আপনার এখানে ওই যে এটা স্যার বুকমার্কটা, হ্যাঁ বুকমার্কটা এখানে অটো করা আছে, এই যে দেখেন এখানে অটো বুকমার্কের জন্য লিংক আপ করা আছে। এখানে যখন আমি ক্লিক করব, ক্লিক করার সাথে সাথে হ্যাঁ জি স্যার, এই কারণেই তো আমি আগে বুকমার্ক করে রেখেছি। এই বুকমার্ক গুলো করা আছে এই কারণেই আমার এই কাজের সুবিধার্থে আমি বুকমার্ক গুলো আগে করে রেখেছি। এগুলো যদি না থাকতো কোনো অসুবিধা হতো না। আমি ওইখানে যদি সার্চ দিতাম অন্যদের বুকমার্ক গুলো, এই বিষয় সংক্রান্ত অন্যদের বুকমার্ক গুলো আমার এখানে চলে আসতো। ওকে ওকে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আর কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? পার্টিসিপেট, যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। সম্মানিত স্যারেরা, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে? ঠিক আছে, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে আসলে সব মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন। তাহলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আমি স্টপ শেয়ার করছি। সালাম স্যার। তাহলে স্যার টাইম 1 ঘন্টা ওভার, সো মেবি আমাদের জ্যোতিষ স্যার ল্যাপটপের কানেকশন ইস্যু, ইলেকট্রিসিটি ইস্যু, সো মেবি স্যার শেয়ার করতে পারবেন না। আর আমাদের টাইম অলরেডি 1 আওয়ার প্লাস। সো আমি জাস্ট দেখাবো অ্যাজ এ নিউ এডুকেটর, অ্যাজ এ নিউ ইন ওয়াকলেটে, যে নতুন, একেবারে নতুন, কিভাবে ওয়াকলেটে নতুন হলে আপনাকে প্রথমে কিন্তু ওয়াকলেটের মেম্বার হতে হবে। ওয়াকলেটের 6 মান্থ ভ্যালিডিটি মেম্বার হতে হবে। এজন্য আপনাকে আগে অ্যাম্বাসেডর হওয়ার পূর্বে মেম্বার হতে হবে, মেম্বার হওয়ার পরে কমিউনিটি লিডার, এরপরে অ্যাম্বাসেডর আবেদন করতে হবে। সো এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এজন্য আগে আপনাকে প্রোফাইলটাকে স্ট্রং করতে হবে। প্রোফাইল স্ট্রং করতে গেলে প্রথমে কালেকশন বাড়াতে হবে, বুকমার্ক অ্যাড করতে হবে, এবং গ্রুপ কালেকশন সম্ভব হলে এগুলো ক্রিয়েট করতে হবে। এবং প্রোফাইলটা যদি ভারী হয় তাহলে অ্যাম্বাসেডরের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আর আমি জাস্ট আপনাকে দেখাবো, সংক্ষিপ্ত বিষয়টা দেখাবো কিভাবে আপনি ওয়াকলেটের মেম্বারের জন্য আবেদন করবেন, বিকজ আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত। এরপর আমরা কাহুতের একটা কুইজ আছে, কুইজের মাধ্যমে আমাদের সেশনটি শেষ করে দিব। ধন্যবাদ পলাশ স্যার, খুব সুন্দরভাবে কালেকশন, হাউ টু ক্রিয়েট কালেকশন বিষয়টি শেয়ার করার জন্য। আমি জাস্ট ওই ধন্যবাদ স্যার। তাহলে আমি কি শেয়ার স্টপ করব? যদি কারো প্রশ্ন না থাকে তো আপনি স্টপ করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। জি জ্যোতিষ স্যার বলছেন আমি কাইন্ডলি কিছু দেখাইতাম, এইজন্য স্যারের পরিবর্তে আমি একটু শেয়ার করছি স্ক্রিনটা। আব্দুল সালাম স্যার, বাইয়েত মুন্না স্যারে প্রশ্ন করছে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে কিনা? হ্যাঁ, সার্টিফিকেট আমাদের অলরেডি গুগল ফর্ম একটা দেওয়া হয়েছে চ্যাট বক্সে। চ্যাট বক্স থেকে গুগল ফর্ম পূরণ করলে আপনি সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমরা অ্যাটেন্ডেন্স শিট দেখে সার্টিফিকেট দিয়ে দিব। অ্যাটেন্ডেন্স শিট আমি ডাউনলোড করে রাখছি অলরেডি, আমরা দেখব, টাইম দেখে দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের কুইজ আছে, কুইজের কাহুত কুইজ হবে। এরপরে কাহুত কুইজে যারা অংশগ্রহণ করবেন, এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিজয়ীকে আমরা কাহুত প্রিমিয়াম 1 বছরের জন্য ফ্রি ব্যবহার করার সুযোগ দেব। আর সর্বোচ্চ 10 মিনিট আমরা কন্টিনিউ করব। আমি জাস্ট দেখাই দিব কিভাবে আপনি ওয়াকলেট কমিউনিটি মেম্বারের জন্য আবেদন করবেন। সময় সংকীর্ণতার কারণে আমি এখানে দেখেন আমার এখানে লিংকটা আছে, লিংকটা কাইন্ডলি আপনি নোট করে নিতে পারেন অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। www.community.wakelet.com অথবা ওয়াকলেট কমিউনিটি মেম্বার লিখে সার্চ দিলে আপনাকে এখানে নিয়ে চলে আসবে। ওয়াকলেট কমিউনিটি, এখানে দেখবেন আমাদের বাংলাদেশে যারা আছে অ্যাম্বাসেডর তাদেরকে আপনি এখানে পাবেন, তাদের ছবিগুলো এখানে থাকবে। হ্যাঁ, এটা একটা মজার একটা বিষয়। এরা সবাই আমাদের পরিচিত যারা এখানে আছেন। এই পেজটাতে আসতে হলে আপনাকে community.wakelet.com লিখে সার্চ দিলেও আপনি এখানে আসতে পারবেন। community.wakelet.com আসার পরে দেখেন এখানে লেখা আছে প্রোডাক্ট। চ্যাট বক্সে একটু লিংকটা দিয়ে দেন, অনেক স্যার চ্যাট বক্সে লিংকটা দিয়ে দেন।
আমাকে দিলে আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দেব। আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। লিংকে ক্লিক করলে আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে। আসার পর এখানে প্রোডাক্ট আছে, তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে, এডুকেশন আছে, ওয়াইটলেট ফর এডুকেশন, এখানে বিভিন্ন এডুকেশন প্রোগ্রাম আছে, কমিউনিটি প্রোগ্রাম, স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম আছে, ওয়াইটলেট সার্টিফাইড কোর্স আছে, এভরিথিং। এখানে অনেক কিছু আছে শেখার মতো, আপনি এখান থেকে অনেক কিছু দেখতে পারেন। তো প্রথমে ওয়াইটলেট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে আপনি কয়েকটি বুকমার্ক এবং কালেকশন তৈরি করার পরে জয়েন দ্য কমিউনিটি, ওয়াইটলেট কমিউনিটিতে যুক্ত হবেন। এখানে ক্লিক করবেন জয়েন দ্য কমিউনিটি, অথবা নিচের দিকে স্ক্রল করলে দেখতে পারবেন ওয়াইটলেট কমিউনিটি মেম্বার কি কি ফ্যাসিলিটি পাবে এখানে। এরপর আছে হাউ টু অ্যাপ্লাই, কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, প্রসিডিউর এখানে দেওয়া আছে। জেমস এবং অ্যামি এরা সবসময় যোগাযোগ করে ওয়াইটলেট থেকে। তো অ্যাপ্লাই টুডে, আপনি এখানে ওয়াইটলেট কমিউনিটি মেম্বার হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। অ্যাপ্লাই টুডে, ক্লিক হিয়ার। Then you will find this page, join the community. The Wakelet community is an exclusive group for those who love using Wakelet, sharing their idea and telling others about the platform. Wakelet হলো একটা মিডিয়া যেখানে আপনি আপনার সবকিছু শোকেস করে রাখতে পারেন। তো এর জন্য আপনি মেম্বার হতে গেলে অ্যাপ্লাই নাও। Then enter your first name. ফার্স্ট নেম এখানে অ্যাড দিতে হবে। আমার মেয়ের নামটা দেই। ফার্স্ট নেম, বিকজ আমার অ্যাকাউন্ট আছে, একটা ইমেল দিতে হবে। valid email. What your Twitter handle? Example, Twitter handle দিতে বলছে। Twitter handle আমারটাই দিয়ে দেই। Sorry, back. Wakelet handle, sorry, this is the Wakelet handle. আপনার Wakelet হ্যান্ডেল যখন আপনি Wakelet অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন, দেখবেন Wakelet এর উপর এখানে একটা আপনার Wakelet এর একটা শর্ট ইউজার নেম দিবে। দেখেন এখানে আছে salam468 আমার অ্যাড সাইন বড় করে দেখিয়ে দেই। দেখেন এই অ্যাড সাইনের পরে যে অপশনটা থাকবে এটা হলো আপনার টুইটার হ্যান্ডেল। তো এটা দিয়ে দিবেন টুইটার হ্যান্ডেলটা। দিয়ে দিলাম আমাদের খোলা ওই যে এই যে এই রিপোর্টটার সাথে না প্রাইভেট করলে আসা হয় স্যার প্লিজ একটু মিট করে রাখেন স্যার। না সিলেক্ট করে আছে Wakelet হ্যান্ডেল, এরপর টুইটার হ্যান্ডেল বলছে, টুইটার হ্যান্ডেলও দিয়ে দিবেন আপনি। আমাদের একজন স্যার মিউট করা আছে, প্লিজ একটু মিউট করে নেন স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। নিয়েছে বন্ধ হচ্ছে না। হোয়াট বেস্ট ম্যাচেস ইওর কারেন্ট জব রোল, আপনার কোন বিষয়টার সাথে ম্যাচিং আছে আপনার জব রোলটা, প্রিন্সিপাল, লাইব্রেরিয়ান, টিচার, ইউনিভার্সিটি, হাই স্কুল এটসেট্রা। তো আপনি কিছু আছে দিয়ে দিবেন স্যার হাই স্কুল। জ্যোতি স্যারেরা গ্রুপ একটা আছে। Currently use Wakelet. Let us how you use Wakelet. স্যার নীলফামারী স্যার আপনার একটু কথা শোনা যাচ্ছে বুঝছেন, প্লিজ। Part of ambassador program tick below expert, আপনি কি এমআই এক্সপার্ট কিনা অবশ্যই, আর না হলে লিপিড অ্যাম্বাসেডর কিনা হলে দিয়ে দিবেন। স্যার প্লিজ স্যার একটু মিউট করে নেন প্লিজ। সরি
নীলফামারী ওকে, আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন আপনার কোনো অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রামের সাথে আছেন কিনা। যদি না হয়ে থাকেন এখানে দিতে পারেন আইসিটি ফর ই অ্যাম্বাসেডর, সিটি ফর এ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাম্বাসেডর দিতে পারেন। আপনার যে বর্তমান যেটা রোল আছে এটা দিয়ে দিবেন। হোয়াই অ্যাবাউট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর ইউ বেস্ট, আপনি কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে? বাংলাদেশ। জাস্ট পিক ইউর কান্ট্রি নেম, বাংলাদেশ, দেন সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর ইউ বেস্ট, জাস্ট সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশন, দেন তারা আপনাকে মেইলটা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং আপনাকে একটা মেইল দিবে। মেইল দেওয়ার পরে আপনাকে বলবে যে আপনার কনফার্মেশন দিবে যে আপনি একটি ওই ওয়াকলেট কমিউনিটি মেম্বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। কতদিনের জন্য হয়েছেন এই বিষয়গুলো তারা উল্লেখ করে দেয়। তারা মেইল দিয়ে দিবে, এরকম মেইল দিবে, কনগ্রাচুলেশন মেইল দিবে। আপনি যদি 6 মাসের জন্য হয়ে থাকেন এখানে 6 মাস লেখা থাকবে। তো কনগ্রাচুলেশন, আপনি 6 মাসের জন্য ওয়াকলেট কমিউনিটি মেম্বার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। আপনি যদি রেগুলার কাজ করেন তাহলে তারা আপনাকে 1 বছরের জন্য দিয়ে দিবে। এরপরে আপনি কমিউনিটি লিডারের জন্য এভাবে আবেদন করবেন এবং সর্বশেষ অ্যাম্বাসেডরের জন্য আবেদন করবেন। আশা করি কমিউনিটি মেম্বারে কিভাবে আবেদন করতে হয় এ বিষয়ে কারো কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে কি কোনো সমস্যা আছে স্যার? কিভাবে কমিউনিটি মেম্বার হতে হয়? আমি কিন্তু লিংকটা আপনাদের আগে দিয়ে দিছি, আমাদের চ্যাট বক্সে লিংকটা দিয়ে দিছি। এখন আমরা চলে যাব কাহুতে চলে যাব। শুনতে পাচ্ছেন নাজমুল স্যার? স্যার ঠিক আছে, আমার আমরা কথা কি শুনতেছেন? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। আমরা কি কাহুতে যেতে পারি স্যার? আর ওয়াকলেট সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা কাইন্ডলি বলতে পারেন। স্যারদের আর থেকে আমাদের কিছু প্রশ্ন 5 মিনিট পলাশ সময় দেন, স্যার, সবাই এক মিনিট করে। পলাশ স্যার, আতিক স্যার, নাজমুন নাহার ম্যাম কাইন্ডলি মাইক্রোফোন আনমিউট করে রাখবেন এবং কারো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিবেন। ক্যামেরা অন করবেন সবাই। আমরা 5 মিনিটের কাহুত গেমসটা খেলবো এবং এখানে আমরা যারা অংশগ্রহণ করবে সবাইকে আমরা চেষ্টা করব তাদের মধ্যে থেকে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন। আসসালামু আলাইকুম নাজমুল স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, বলেন স্যার। স্যার ওই আমাদের সার্টিফিকেট কি ওয়াকলেটের পক্ষ থেকে আসার সুযোগ আছে নাকি আপনাদের পেজ থেকে আসবে, এটা আমি বলছিলাম। চেষ্টা করব ওয়াকলেট থেকে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, ওই আমার কাছে একটা লিংক আছে, আমি ওটা এখনো ক্রিয়েট করি না। আপনাদের ওয়ার্ল্ড এডুকেটর কমিউনিটি বাংলাদেশ পার্ট এই নামে আমি ক্রিয়েট করে ওটা একটা লিংক দিতে পারি, দুইটা থেকে আপনি করতে পারেন। এখন লিংকটা দেওয়া সম্ভব মনে হয়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুইটা লিংক, দুইটা বলতে কি এখানে ট্রেনার আছেন দুইজন, ইঞ্জিনিয়ার পলাশকান্তি খান, আতিকুর রহমান স্যার, নাজমুন নাহার শিলি ম্যাম। ওনারা অলরেডি ওয়াকলেট কমিউনিটি মেম্বার্স এবং প্লাস কমিউনিটি লিডার। ওনারা অ্যাম্বাসেডরের জন্য আবেদন করবেন। সো তাদের বেসিক্যালি তাদের বেসিক লিংক প্রয়োজন, কিভাবে সার্টিফিকেট ক্রিয়েট করতে হয় ওয়াকলেট থেকে। এই বিষয়গুলো অলরেডি ওনারা তৈরি করে রেখেছেন স্যার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি প্রবলেম হয় আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিব। থ্যাংক ইউ। জি স্যার। কাহুতে যেতে পারি। আপনাদের আরো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা প্লিজ স্যার? জি স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। জি, অ্যাম্বাসেডর হওয়ার জন্য মানে কতগুলো কালেকশন আর বুকমার্ক থাকলে আমি আমার প্রোফাইলটাকে রিচ মনে করব? ক্ষেত্রে আপনি 50 প্লাস রাখবেন বুকমার্ক। কালেকশন 10 প্লাস হলে এনাফ। বুকমার্ক 50 প্লাস, কালেকশন 10 প্লাস। আর এক্ষেত্রে ট্রাই করবেন ওদের যে ব্লগ আছে ব্লগে কিছু লেখার জন্য ওদের ওয়েবসাইট থেকে। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া যখন পোস্ট করবেন তাদেরকে হ্যাশট্যাগ ইউজ করবেন। ফেসবুকে হ্যাশট্যাগ, টুইটারে অ্যাডসাইন দিয়ে তাদেরকে টুইটার হ্যান্ডেলে তাদেরকে চেক করবেন, তাহলে তারা ফলো করবে যে আপনি